Hermits interpolating polynomial. So what is Hermits interpolating polynomial ante, if f of x is a given function and x0, x1 and x2 and xn be the given points. So in these Hermits points we assume another points z0, z1, z2 up to so on z2n, z2n plus 1. So with the condition z2n is equals to z2n plus 1 is equals to xn. This is the condition. Okay. So once again I am telling you. So f of x be the given function and x0, x1, x2, xn be the given points. So what is the f of x? We have to find the interpolating polynomial for the given function f of x by using the given points x0, x1, x2 and xn. Okay. So for that, so in this Hermit polynomial I am assuming another points z0, z1, z2 and z2n and z2n plus 1. Okay, with the condition z2n is equals to z2n plus 1 is equals to xn, where n is equals to 0, 1, 2, 3 up to so on n. Okay, by substituting these values, n values, we get the z1, z2, zn points. Okay, if n is equals to 0, I am substituting n is equal to 0 in this condition. So if n is equal to 0, that is z0. Okay, if n is equal to 0, that is z1. This is equals to x0. If n is equals to 1, this is equals to z2, this is equals to z3, this is equals to x1. If n is equals to 2, then that is z4 is equals to z5 is equals to x2, and so on. We get the points. If n is equals to n, then we get the last points z2n is equals to z2n plus 1 is equals to xn. Okay, so ఈ పాయింట్స్ ని ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో హెర్మిట్ మెథడ్స్ లో ఏంటి అంటే, సో కండిషన్ ఏంటి అంటే pn of x and pn dash of x will agree with the f of x and f dash of x respectively. సో why? Because f dash of x అనేది సో f dash of x కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఎందుకనేది కండిషన్ నేను ఫార్ములా చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. సో కాబట్టి సో pn of xi is equals to f of xi, that is the same condition ఇక్కడ రాస్తాము ప్రతి x కాబట్టి pn of xi is equals to f dash of xi. So for I is equals to 1, 2, 3 up to so on n. Okay. So for example, ఈ పాయింట్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ అయితే అంటే if x0, x1, x2, x3 are the 4 points ఉన్నట్లయితే then n is equals to ఎంత అంటే 0. n is equals to 0 అయినప్పుడు z0 is equals to z1 is equals to x0 అవుతుంది. సేమ్ ఇట్ ఇస్ సో n is equals to 1 అయితే z2 is equals to z3 is equals to x1. n is equals to 2 అయినట్లయితే ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో z4 is equals to z5 is equals to x2 and n is equals to 3 అయినట్లయితే z6 is equals to z7 is equals to x3. సో దీన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే x0 వాల్యూస్ నుంచి రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి z0 అండ్ z1. సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఈక్వల్ పాయింట్స్. ఓకే, సో x1 నుంచి 2 పాయింట్స్ వస్తాయి z2 అండ్ z3. దీస్ టూ ఆర్ ద ఈక్వల్ పాయింట్స్ z2 ఈక్వల్ టు z3. సో h2 నుంచి 2 పాయింట్స్ వస్తాయి z4 అండ్ z5. దీస్ టూ ఆర్ ద ఈక్వల్ పాయింట్స్. సో x3 నుంచి 2 పాయింట్స్ వస్తాయి సో z6 అండ్ z7. సో టోటల్గా గివెన్ పాయింట్స్ ఎన్ని అంటే 1, 2, 3, 4 గివెన్ పాయింట్స్ నుంచి ఎన్ని పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే 8 పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా. So divided difference table for Hermit's polynomial. Okay, so first column was zi values. So zi values ఎట్లా వస్తాయనే ఫార్ములా చెప్పినా కదా. సో దట్ ఈస్ z of 2n is equals to z of 2n plus 1 is equals to x0 ఫార్ములా నుంచి ఈ వాల్యూస్ అండ్ f of zi divided difference 1, divided difference 2, divided difference 3. ఓకే, సో zi values ఎట్లా వస్తాయంటే zi is equals to xi and z1 is equals to x0, z0 is equals to x0, z1 is equals to x0, z2 is equals to x1, z3 is equals to x1, z4 is equals to x2, z5 is equals to x2. అంటే x0 నుంచి ఈ 2 వాల్యూస్, x1 నుంచి ఈ 2 వాల్యూస్, x2 నుంచి ఈ 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. దాని నుంచి ఫంక్షన్ వాల్యూస్ రాస్తాము. సో ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఏమైతే అంటే f of z0 వాల్యూ, f of z1 వాల్యూ సేమ్. ఓకే, f of x0, f of x0, z of z2 వాల్యూ, f of z3 వాల్యూ రెండు సేమ్, ఎందుకంటే f of x1, f of x1. అట్లనే f of z4 is equals to f of z5, ఈ వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే
యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే ఈ రెండు వాల్యూస్ z0 వాల్యూ x0కి ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ z0 కామా f ఆఫ్ z0 కామా z1 తోటి డివైడ్ చేస్తాము. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అంటే f డాష్ ఆఫ్ x0. ఓకే, f డాష్ ఆఫ్ x0 వాల్యూ, f డాష్ ఆఫ్ x0 వాల్యూ. రైట్, నెక్స్ట్ f ఆఫ్ z1 కామా z2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే f ఆఫ్ z2 మైనస్ f ఆఫ్ z1 బై z2 మైనస్ z1. ఓకే, f ఆఫ్ z2 minus f of z1 by z2 minus z1. నెక్స్ట్ f ఆఫ్ z2 కామా z3, ఇక్కడ z2 z3 రెండు ఈక్వల్, z2 z3 రెండు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x1 కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే f డాష్ ఆఫ్ x1. ఓకే, నెక్స్ట్ f ఆఫ్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి ఇవి z2 కామా z3లు x1కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి f డాష్ ఆఫ్ x1. రైట్, నెక్స్ట్ f ఆఫ్ z3 కామా z4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z3 z4 ఈక్వల్ కాదు చూడండి, z3 వాల్యూ ఏమో x1, z4 వాల్యూ ఏమో x2 కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా f ఆఫ్ z4 మైనస్ f ఆఫ్ z3 బై z4 మైనస్ z3. రైట్, నెక్స్ట్ f ఆఫ్ z4 కామా z5, ఫస్ట్ డివైడ్ డిఫరెన్స్ f ఆఫ్ z4 కామా z5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో z4 అండ్ z5 వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు x2 ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి f ఆఫ్ z4 కామా z5 ఈక్వల్స్ టు f డాష్ ఆఫ్ x2. ఈ రెండు దేనికి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి x2కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి f డాష్ ఆఫ్ x2. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 2. సో డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 2లో సో f ఆఫ్ దేంట్లో వస్తుందంటే f ఆఫ్ z0 కామా f ఆఫ్ z1 కామా z2 మైనస్ f ఆఫ్ z0 కామా z1 బై z2 మైనస్ z0 ఫార్ములా ఉంది కదా. సో ఇంతకుముందు న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో ఉంటుంది. సో అట్లనే f ఆఫ్ z1 కామా z2 కామా z3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే f ఆఫ్ z2 కామా z3 మైనస్ f ఆఫ్ z1 కామా z2 బై z3 మైనస్ z1, లాస్ట్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. రైట్, నెక్స్ట్ f ఆఫ్ z2 z3 z4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ z3 కామా z4 అంటే ఇది ఈ వాల్యూ మైనస్ f ఆఫ్ z2 కామా z3 అంటే ఈ పైన వాల్యూ బై z4 మైనస్ z2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ f ఆఫ్ z3 కామా z4 కామా z5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ z4 కామా z5 అంటే ఇది మైనస్ f ఆఫ్ z3 కామా z4 అంటే దానిపై బై z5 మైనస్ z3. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 4లో సో f ఆఫ్ z0 z1 z2 z3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ z1 z2 z3 అంటే ఈ వాల్యూ మైనస్ ఈ వాల్యూ బై z3 మైనస్ z0. రైట్, సో ఈ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందంటే f ఆఫ్ z2 z3 z4 మైనస్ f ఆఫ్ z1 z2 z3 బై z4 మైనస్ z1. సో అట్లనే ఇది కూడా సో f ఆఫ్ z2 z3 z4 z5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ z3 z4 z5 అంటే ఈ వాల్యూ f ఆఫ్ z3 z4 z5 మైనస్ f ఆఫ్ z2 z3 z4 బై z5 మైనస్ z2. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ద ఫోర్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో ఏంది ఈ వాల్యూ మైనస్ ఈ వాల్యూ బై సో z4 మైనస్ z0. దట్ ఈస్ f ఆఫ్ z1 z2 z3 z4 మైనస్ f ఆఫ్ z0 z1 z2 z3 ఈ వాల్యూ బై z4 మైనస్ z0. 4 డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 4లో ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 4లో సెకండ్ వాల్యూ f ఆఫ్ z1 z2 z3 z4 z5 ఎట్లా వస్తుందంటే f ఆఫ్ z2 z3 z4 z5 ఎక్కడ ఉంది అది థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో ఉంటుంది. సో z2 f ఆఫ్ z2 z3 z4 z5 మైనస్ f ఆఫ్ z1 z2 z3 z4 అంటే ఈ వాల్యూ z1 z2 z3 z4 బై z5 మైనస్ z1. సో దాంతో నీకు ఏమొస్తుందంటే డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో 4లో సెకండ్ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్. సో ఫిఫ్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో సో ఈ విధంగా f ఆఫ్ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 అట్లా. సో f ఆఫ్ z1 z2 z3 z4 z5 మైనస్ f ఆఫ్ z0 z1 z2 z3 z4 బై z5 మైనస్ z0. సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ మైనస్ ఈ వాల్యూ బై లాస్ట్ వాల్యూ z5 మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ z0.
సో దిస్ ద డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫై. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం రాస్తామంటే హెర్మిట్స్ పాలినామియల్ ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్ రాస్తాం. ఓకే, హెర్మిట్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ చూసినాం కదా. ఇప్పుడు హెర్మిట్స్ ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్ ఫార్ములా. సో ఇది హెర్మిట్స్ ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్ కాబట్టి hn of x తోటి నోట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hn of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f of z0 z1 into x minus z0 plus f of z0 z1 z2 into x minus z0 into x minus z1 plus f of z0 z1 z2 z3 into x minus z0 into x minus z1 into x minus z2 plus f of z0 z1 z2 z3 z4 into x minus z0 into x minus z1 into x minus z2 into x minus z3. సో ఇక్కడ z4 కాబట్టి z3 వరకు వచ్చింది. అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ సో f of z0 z1 z2 up to zn into x minus z0 x minus z1 x minus z2 up to x minus zn minus 1. ఓకే, సో ఇది ఇనీషియల్ వాల్యూస్ f ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ f ఆఫ్ z0, ఇదేమో ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ, సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ, థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ, ఇది ఫోర్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ, ఇది nth డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ. సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ గెట్ ద హెర్మిట్స్ ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్. ఓకే, రైట్. So first problem, use Hermite's polynomial that agrees with the data below data ఇచ్చిండు. దాని నుంచి we have to approximate the value of f of 1.5. ఓకే, హెర్మిట్ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని నుంచి f of 1.5 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్. సో గివెన్ వాల్యూస్ x వాల్యూస్ ఇచ్చిండు 1.3 1.6 1.9 అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ f of 1.3 f of 1.6 f of 1.9. నెక్స్ట్ f dash of x వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చిండు, దట్ ఈస్ f dash of 1.3 is equals to f dash of 1.6 is equals to f dash of 1.9 values కూడా ఇక్కడ ఇచ్చింది. సో these are given data. దాని నుంచి హెర్మిట్స్ పాలినామియల్ అండ్ సో we have to approximate the value f of 1.5 find out చేయాలి. రైట్. సో సొల్యూషన్, సో గివెన్ వాల్యూస్ x0 x1 x2, x0 1.3 x1 1.6 x2 1.9. సో హెర్మిట్స్ పాలినామియల్ we know the condition. సో పాయింట్స్ మనం దేంట్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటాము, z1 z2 z0లకు చేంజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో కండిషన్ ఏంటంటే z of 2n is equals to z of 2n plus 1 is equals to xn, n is equals to 0 1 2. సో n is equals to 0 దెన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే z0 is equals to z1 is equals to x0, దట్ ఈస్ వాల్యూ ఎంత x0 వాల్యూ 1.3. సో z2 is equals to z3 is equals to x1 1.6. సో n is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే then ఏమవుతుంది z4 is equals to z5 is equals to x2, that is 1.9. then the divided difference table, Hermite's polynomial ki divided difference table, first column lo zi values, that is z0 z1 z2 z3 z4 z5. so z0 z1 value same 1.3 1.3, z2 z3 value same 1.6 1.6, z4 values 1.9 1.9. so given values ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 1 2 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మనం ఎన్ని వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తాం, దీన్ని 6 వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తాం. 1 2 3 4 5 6గా 6 వాల్యూస్గా చేంజ్ చేసాం. సో దాని నుంచి డివైడ్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ కాలంలో జడే వాల్యూస్ f ఆఫ్ జడే వాల్యూస్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఇక్కడ 1.3 1.3 ఈక్వల్ కాబట్టి ఫంక్షన్ వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్, 1.6 1.6 ఈక్వల్ కాబట్టి 1.9 1.9 ఈక్వల్ కాబట్టి ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. దెన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 1, డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 1, ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఏంది f ఆఫ్ z0 z1, ఇది f ఆఫ్ z0 z1. సో z0 z1 ఈక్వల్ కాబట్టి ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ f ఆఫ్ z0 z1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అంట f డాష్ ఆఫ్ z0, f డాష్ ఆఫ్ z0 ఎంత, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -0.520232. రైట్. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి f ఆఫ్ z1 z2, f ఆఫ్ z1 z2, f ఆఫ్ z1 వాల్యూ 1.3 1.6 కాబట్టి ఫార్ములా ఏంది f ఆఫ్ z2 మైనస్ f ఆఫ్ z1 బై z2 మైనస్ z1, దట్ ఈస్ 0.3 అవుతుంది. దాని వాల్యూ ఎంత అంటే సో ఇట్లా ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, ఫోర్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, ఫిఫ్త్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్లో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మీకు ఒకవేళ
ఈ వాల్యూస్ ఎట్లా వచ్చాయని డౌట్ ఉన్నట్లయితే న్యూటన్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ x1 x2 x3 అట్లా డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సేమ్ యాజ్ ద ఆ ఫార్ములాలో ఇక్కడ z0 z1 z2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అది ఒకవేళ అది రిఫర్ చేయండి, ఈ వాల్యూస్ ఎట్లా వచ్చినాయో మీకు తెలుస్తుంది. రైట్, డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ని దీంట్లో hn of x, Hermits interpolating polynomial hn of x is equals to, what is the formula, f of z0 plus f of z0 z1 first divided difference into x minus z0 plus second divided difference into x minus z0 x minus z1 plus third divided difference into x minus z0 x minus z1 x minus z2. So fourth divided difference into x minus z0 x minus z1 x minus z2 x minus z3 plus fifth divided difference into x minus z0 x minus z1 x minus z2 x minus z3 and x minus z4 వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దెన్ hn of x is equals to, సో f of z0 అవన్నీ కూడా f of z0 z1 f of z0 z1 z2 ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ గెట్ ద Hermits interpolating polynomial. This is the Hermits interpolating polynomial, right? సో దీంట్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 1.5 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే hn ఆఫ్ 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ ఫార్ములాలో ఎక్కడైతే x ఉంటుందో అక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 1.5 1.5 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దెన్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద 1.5 మైనస్ 1.3 1.5 మైనస్ 1.3 1.3, అదేవిధంగా 1.5 మైనస్ 1.3 1.5 మైనస్ 1.3 ఇంటూ 1.5 మైనస్ 1.6 ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ గెట్ ద hn ఆఫ్ 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని సింప్లిఫై చేసి దీని వాల్యూ ఎంత 0.1118294537. This is the hn of 1.5. So we know that hn of x is equals to f of x కాబట్టి f of 1.5 is equals to 0.5118294537. This is the function value. Given data నుంచి we are approximating the value of f of 1.5. Okay, so this is the Hermits interpolating polynomial and రిమైనింగ్ నోట్స్ మీకు పీడిఎఫ్ ఫైల్లో ఉంటుంది, దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి.